Why do we need cursor and all? We'll see. But let's try to understand what exactly it is. Okay. Let's try to understand what exactly it is. Okay. So there are three types of cursor we have in Java. First one is enumeration. Second one is list iterator, whatever you want to call it. And the third one is iterator. So from all these cursors, we will be using widely this iterator because this iterator only used in real-time example in day-to-day life. Okay, real-time companies मध्ये कोडिंग करते वेळेस only this iterator is in use. These other two are not in use because this enumeration is old, like introduced in Java 1.0. म्हणून हे फक्त त्याच क्लासेसवर यूज होतं जे जुने क्लास आहेत, ओल्ड क्लासेस आहेत. ठीक आहे, जसं की व्हेक्टर, स्टॅक आणि हॅश टेबल. ठीक आहे, यासारख्या क्लासेसवर इट इज old class, sorry, it is old enumeration, old iterator. Okay, not just this, but it is old one. So this is only used on old classes like a vector and all. Okay, then there is something called as list iterator, which is used only on list classes. मग लिस्टचे क्लासेस आहेत त्याच्यावर यूज होतं. काय यूज होतं, कसं यूज होतं, विल सी. ठीक आहे, फक्त लिमिटेड आहे हा लिस्ट क्लासेस साठी. लिमिटेड टू लिस्ट क्लासेस, लेट्स से लिमिटेड टू लिस्ट क्लासेस. लिस्ट क्लासेस कोणते आहेत? व्हॉट आर द लिस्ट हायरार्की क्लासेस गाइस? Array list, linked list, vector stack. राइट, अरे लिस्ट, लिंक लिस्ट, वेक्टर स्टॅक. एकटाच होता का अटेंड बाकी लास्टच्या क्लासेस लास्ट पासन? ओके. अरे लिस्ट, लिंक लिस्ट, वेक्टर स्टॅक फक्त हे लिस्ट साठीच, लिस्टचे जे इम्प्लिमेंटिंग क्लासेस आहेत त्यांच्यासोबतच काम करण्यासाठी काम येतं लिस्ट इटरेटर. बट हा जो इटरेटर आहे ना, हा हा कॉमन इटरेटर आहे सगळ्यांसाठी, कॉमन टू ऑल. कॉमन टू ऑल कलेक्शन क्लासेस. ठीक आहे, कॉमन टू ऑल कलेक्शन क्लासेस म्हणजे लिस्ट मधले सगळे क्लास, सेट मधले सगळे क्लास आणि क्यू मधले सगळे क्लास. ठीक आहे, तर हा जो इटरेटर आहे दॅट इज इटरेटर नॉट इटरेटर. This is common for all type of collection like list, set and queue. So that is why this list iterator is widely used in day to day life. So we will be exploring this list iterator, sorry, this simple iterator in detail going forward. But just to have idea about these two iterators, we'll see one example and some explanation for these iterators too. ठीक. Now, when we say cursors, what exactly this cursors means? When I say cursors, what exactly this cursors mean? Okay. Let's write down one example. Let's write down one example. I'll create one package here. Cursors. Okay, and inside this cursor, I'll create one class. Array list.
array list demo something. Okay. Now, inside this class, we'll create one array list object. Al is equal to new array list. ठीक है? Now, now, inside this array list, al dot add, we will add some values. Let's say 12, 13, whatever it is. Okay, like this. And I'll make here as a 13, some 14, 15, 16, 17. Okay. Now this array list object have some values. System.out.println. I'll print out this array list. Now what do I want to do? See, I have got this array list. Now what if I want to add some value? Let's say की मला या प्रत्येक ऑब्जेक्ट मध्ये 2, 3, 12, 13, 14, 15, 16 या प्रत्येक ऑब्जेक्ट मध्ये दोन दोन ऍड करायचेत. म्हणजे 12 + 2 करायचं. ठीक आहे. प्रत्येक ऑब्जेक्टची जी व्हॅल्यू आहे, एलिमेंटची जी व्हॅल्यू आहे, ही 2 न इन्क्रिमेंट करायची. समजतंय काय म्हणतोय मी? काय करायचंय मला? प्रत्येक एलिमेंटची जी व्हॅल्यू आहे ती 2 ने इन्क्रिमेंट करायची आहे. राईट? 2 ने इन्क्रिमेंट करायची. म्हणजेच मला काय करायला लागेल मग? हा जो अरे लिस्ट आहे, या अरे लिस्टच्या प्रत्येक एलिमेंटला 1 बाय 1 व्हिजिट करावं लागेल. 1 बाय 1 व्हिजिट करावं लागेल आणि 1 बाय 1 व्हिजिट करून त्याच्यामध्ये हे नंबर 2 ऍड करायला लागतील. राईट? 2 ऍड करायला लागतील. म्हणजेच काय करायचं, तर मला या प्रत्येक कलेक्शनला 1 बाय 1 व्हिजिट करायचं. प्रत्येक कलेक्शनला 1 बाय 1 व्हिजिट करायचंय. ओके. सो what exactly I want to do here? I have this collection. Let's say I have this list, and from this list I need to see. आता आपण एकदाच AL प्रिंट केलं तर आपण काय करतोय? एकदाच सगळी लिस्ट प्रिंट करतोय, बरोबर? ना मला हे एलिमेंट 1 बाय 1 प्रिंट करायचे. म्हणजे पहिल्यांदा फक्त 12 प्रिंट झाला पाहिजे, नंतर 13, 14, 15, 16, 17. ओके. 1 बाय 1 मला हे कलेक्ट करायचे, गेट करायचे, प्रिंट करायचे. अँड टू डू this, we have something called as cursor. We have something called as cursor. Now, what exactly cursor is? So, cursor, what is cursor? When we want to get element 1 by 1. When we want to get elements 1 by 1. ठीक आहे. एक एक एलिमेंट ज्यावेळेस आपल्याला घ्यायचे असतील ना, फ्रॉम कलेक्शन. Okay, from collection, then we can go for this cursor. Alexa, stop. Okay, then we can go for these cursors. Okay, now let's say here we have three types of cursors: enumeration, list iterator, and iterator. Enumeration is the old one. List iterator is only available for iterator classes. ठीक है? Sorry, list classes. And iterator हा common आहे, which is a standard one, which can be used widely for any type of classes like list, set, and queue. ठीक है? Now let's go for this enumeration and let's see how exactly it looks like. Okay, and all these cursors belongs to java.util package. या पॅकेज मध्ये सगळे कर्सर्स आहेत. म्हणजे तुमचं कलेक्शन ज्या पॅकेज मध्ये आहे ना, त्याच पॅकेज मध्ये कर्सर्स पण आहेत. ओके, नाउ लेट्स अंडरस्टँड. सो व्हॉट आय वॉज सेइंग, की आपल्याकडे हा कलेक्शन आहे. वी हॅव दिस कलेक्शन अँड आय वॉन्ट टू प्रिंट दिस कलेक्शन. आय वॉन्ट टू प्रिंट दिस कलेक्शन 1 बाय 1. प्रत्येक व्हॅल्यू मला या कलेक्शन मधली एक एक व्हॅल्यू फेच करायची आणि त्याला प्रिंट करायचंय. सो हाऊ टू डू दॅट? हाऊ टू डू दॅट?
So first we are using enumeration. ठीक है, enumeration, and then we'll see the other classes, other cursors. Okay, but guys, remember one more thing. आतापर्यंत जे पाहिलं होतं ना आपण, हे ऍड वगैरे, हे एक सिंपल फंडा होता, सगळ्यांसाठी सारख्याच स्टेप्स होत्या. अरे लिस्ट, लिंक लिस्ट, व्हेक्टर आणि स्टॅक, सगळ्यांचे एक्झाम्पल सारखेच होते. फक्त या ऑब्जेक्टच्या जागी तुम्हाला व्हेक्टरचं नाव चेंज करायचं, लिंक लिस्टचं नाव चेंज करायचं आणि स्टॅकचं नाव. बाकी हे सगळं सेमच होतं. पण ह्याच्यानंतर हा जो इन्युमरेशनचा हा जो कन्सेप्ट आहे ना, हा रिअल टाइम एक्झाम्पल मधला कन्सेप्ट आहे. ओके, समजा समजा तुमच्याकडे रिअल टाइम मध्ये एक बँकिंगचं अप्लिकेशन आहे, इंटरनेट बँकिंग आहे. ठीक आहे, नेट बँकिंग मध्ये 1,000 युजर्स आहेत समजा, फॉर एक्झाम्पल 1,000 युजर्स आहेत. आणि तुम्हाला काय करायचं, या बँक मधून असे युजर्स फाइंड आउट करायचेत. समजा लिस्ट ऑफ 1,000 युजर्स आहेत तुमच्याकडे. काय, अरे लिस्ट ऑफ 1,000 युजर्स आहेत इथं. युजर किती आहेत हे, 1,000 युजर आहेत. आता समजा 1,000 युजरला तुम्ही डायरेक्ट प्रिंट करतायत, ते प्रिंट होतात. पण समजा तुम्हाला या 1,000 युजर पैकी फक्त असेच युजर पाहिजे असतील, फक्त असेच युजर पाहिजे असतील ज्यांचं बॅलन्स हे 100 रुपयाच्या लेस आहे, हुज बॅलन्स इज लेस दॅन 100 रुपीज, हुज बॅलन्स इज लेस दॅन 100 रुपीज. ओके, तर मग कसं करायला, आपण प्रत्येक 1,000 युजरला आपल्याला काय करायला लागेल मग, या प्रत्येक 1,000 जे कस्टमर आहेत, 1,000 जे बँकेचे युजर्स आहेत, या प्रत्येकाकडे जावं लागेल आणि चेक करायला, बाबा तुझं बॅलन्स किती, तुझं बॅलन्स किती, तुझं बॅलन्स किती, तुझं बॅलन्स किती, तुझं बॅलन्स किती. आणि ज्यांचं ज्यांचं कमी बॅलन्स आहे 100 रुपयापेक्षा, त्यांना प्रिंट करावं लागेल. बरोबर आहे. मग तसं हे जे प्रत्येकाकडे जाणं इज अ टास्क ऑफ कर्सर. प्रत्येकाकडे जाणं, राईट, प्रत्येकाला व्हिजिट करणं इज अ टास्क ऑफ कर्सर. बरोबर, कर्सरचं काम आहे हे. ओके, सो दिस इज व्हॉट वी डू विथ द हेल्प ऑफ कर्सर. समजलं का काय करतोय आपण नेमका कर्सरचा यूज करून? की प्रत्येक एलिमेंट हे आपल्याला बल्क ऑफ एलिमेंट आहेत, आणि त्याच्यातून आपल्याला लिस्ट ऑफ एलिमेंट पाहिजेत. राईट, सॉरी, बंच ऑफ एलिमेंट आहेत एकटेच, आणि त्यातून आपल्याला एक एक एलिमेंट बाहेर काढायचा, एक 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 एक, आणि त्या प्रत्येक एलिमेंटला व्हिजिट करायचं आणि चेक करायचं. ठीक आहे, दिस इज व्हॉट दिस कर्सर डू. सो रिअल टाइम एक्झाम्पल मध्ये, रिअल टाइम लाईफ मध्ये, रिअल लाईफ मध्ये ज्यावेळेस तुम्ही डे टू डे प्रोजेक्ट कंपनीमध्ये काम करता ना, त्यावेळेस हे हे बस सी, हे क्रिएट करणं अवघड आहे का? नाहीये, राईट. मेन काम आहे की हे क्रिएट केल्यानंतर तुम्हा कर्सर कसं त्या कलेक्शनला इटरेट कसं करता, दॅट इज व्हॉट इज इम्पॉर्टंट, अँड दिस टॉपिक इज गोइंग टू बी मोस्ट इम्पॉर्टंट टॉपिक ऑफ दिस कलेक्शन. ठीक आहे, सो मेक शुअर, लिटल ट्रिकी आहे, सो मेक शुअर यू गाइज अंडरस्टँड एव्हरीथिंग अँड प्रॅक्टिस एव्हरीथिंग. ओके, नाउ लेट्स गो टू दिस enumeration. Okay, and let's try to write one program. So I have this array list and I want to get each element one by one from this array list. How to do that? We are using enumeration. So while, okay, now we have this enumeration, and how to get this enumeration object. Enumeration E is equal to, enumeration E is equal to AL dot. Of course, it will not work on array list. Why it will not work on array list? Because this enumeration is only applicable for, where is enumeration? Old classes, vector, stack and hash table. ठीक आहे, मग अरे लिस्ट मध्ये हा इन्युमरेशन नसणार आहे. मग मला काय करायला लागेल, इथं वेक्टर यूज करावं लागेल, कारण जुन्या क्लासेस साठीच हे कामी येतं. म्हणून दिस इज वन टाइम ओनली, वन एक्झाम्पल वी विल एक्सप्लोर दिस अँड देन लिव्ह इट. समजतंय? या एल अरे लिस्ट डेमोच्या मध्ये मी व्हेक्टरचा ऑब्जेक्ट क्रिएट केला, कारण हे इन्युमरेशन फक्त व्हेक्टरवर कामी येतं. ठीक आहे, सो नाव दिस एल हॅज बिकम युअर, चला कन्फ्युज नका हो, व्हेक्टर. व्हेक्टर व्ही इज इक्वल टू न्यू व्हेक्टर, आणि सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, व्ही प्रिंट करतोय मी, तर आपल्याला ह्या व्हेक्टर मधल्या सगळ्या व्हॅल्यू इथे भेटतात. मग आपल्याला काय करायचं,
आपल्याला काय करायचं, या इन्युमरेशनचा ऑब्जेक्ट बनवायचा. इन्युमरेशन हे इंटरफेस असतो. ठीक आहे. तर इंटरफेसचा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बनवता येत नाही आपल्याला. वी कॅनॉट क्रिएट अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ इंटरफेस. सो आपल्याकडे या वेक्टर क्लास मध्ये एक मेथड आहे, ज्या मेथडचं नाव आहे एलिमेंट्स नावाची मेथड. सो व्हॉट डज दिस मेथड डू? व्हॉट डज दिस मेथड डू? दिस मेथड रिटर्न्स द एलिमेंट्स, returns the elements returns the elements returns the enumeration object. एलिमेंट्स मेथड काय करते, या मेथड मध्ये जातो मी, या मेथडचा रिटर्न टाइप काय, इन्युमरेशन आहे. म्हणजे जेव्हा कधी आपण वेक्टर स्टॅक किंवा हॅश टेबल वर एलिमेंट्स नावाची मेथड रिटर्न करतो ना, याचा अर्थ ही इन्युमरेशनचा ऑब्जेक्ट रिटर्न करते. मग या ऑब्जेक्ट मध्ये काय आहेत, आपले हे सगळे एलिमेंट्स आलेत. ठीक आहे. या ऑब्जेक्ट मध्ये हे सगळे एलिमेंट्स आलेत. वेक्टर मध्ये जेवढे काय एलिमेंट्स होते ना, ते सगळे एलिमेंट्स ई ऑब्जेक्ट मध्ये आलेत. आता आपल्याला चेक करायचंय, नाव आपल्याला चेक करायचंय की या ई मध्ये एलिमेंट्स आहेत का. ठीक आहे, आले तर म्हणतोय आपण, पण रिअल मध्ये ई मध्ये एलिमेंट्स आहेत का, आपल्याला तोपर्यंत चेक करायचं जोपर्यंत या ई मध्ये एलिमेंट्स असतील. हॅज मोर एलिमेंट मेथड काय करते, हॅज मोर एलिमेंट मेथड काय करते की बाबा या ई मध्ये एलिमेंट्स आहेत का. ठीक आहे, ई मध्ये एलिमेंट्स आहेत का, जर असेल तर जर असेल तर ई डॉट जर असेल तर ई डॉट नेक्स्ट एलिमेंट. ठीक आहे. जर असेल तर ई डॉट नेक्स्ट एलिमेंट, जर असेल तर आम्हाला नेक्स्ट एलिमेंट द्या, म्हणजे हा पहिला एलिमेंट द्या. मग इथं काय करेल, आपल्याला हा पहिला एलिमेंट भेटेल. पहिला एलिमेंट कोणत्या टाईपचा आहे, इंटिजर टाईपचा आहे. इंट आय इज इक्वल टू, पहिला एलिमेंट इंटिजर टाईपचा आहे. पण ही नेक्स्ट एलिमेंट मेथड काय रिटर्न करते, गो टू दिस नेक्स्ट एलिमेंट मेथड. सी नेक्स्ट एलिमेंट ई रिटर्न करते, म्हणजे कोणताही एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करते. आणि आपण म्हणतोय की बाबा मला इंटिजर मध्ये द्या. ही मेथड काय करते, कोणताही एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करते आणि आपण म्हणतो त्याला इंटिजर मध्ये द्या. आपल्याला माहिती इथे इंटिजर ऍड केलेले आहेत, पण या ई ला माहिती नाहीये की मी जे रिटर्न करतोय ते इंटिजर आहे. ठीक आहे. ते सिंपल एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करतात. मग आपल्याला काय करायला लागतं, त्या ऑब्जेक्टला टाइप कास्ट करायला लागतं. या ऑब्जेक्टला टाइप कास्ट करायला लागतं इंटिजर मध्ये. व्हॉट इज टाइप कास्टिंग इज समथिंग आवर नेक्स्ट टॉपिक इज. What is typecasting is something our next topic is. I'll try to explain you in rough language today only. ठीक आहे. सध्यासाठी लक्षात ठेवा की नेक्स्ट एलिमेंट काय करते, ऑब्जेक्ट रिटर्न करते. सी ऑब्जेक्ट रिटर्न करते आणि आपल्याला माहिती नसते, या ई नेक्स्ट एलिमेंट मेथडला माहिती नाही की हे जे ऑब्जेक्ट, हे जे व्हॅल्यूज आहेत त्या इंट व्हॅल्यूज आहेत, म्हणून ते नेहमी ऑब्जेक्ट रिटर्न करते. मग आपलं काम आहे की जेव्हा आपण त्याला होल्ड करतो ना, तेव्हा आपण या नेक्स्ट एलिमेंटला म्हणायचं की बाबा हा इंटिजर टाईपचा एलिमेंट आहे, याला म्हणतात टाइप कास्टिंग. ठीक आहे. आपल्याकडे दोन टाईपचे टाइप कास्टिंग असतात जावामध्ये, इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग आणि एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग. वी विल सी दॅट वन कम्प्लीट session. There is one complete session on this typecasting. Is who can remind me to explain you guys typecasting? So let's say tomorrow we will see this typecasting. Okay. Now आता आपल्याकडे हा एक एक एलिमेंट आला, आपण काय करायचं, आता या एक एक एलिमेंटला प्रिंट करायचं. सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल आय. आता काय करतं हे, हा व्हाईल लूप आहे. ओके, व्हाईल लूप आहे. Now how does this while loop works? How does this while loop works? You guys can still see my screen, right? Okay. Now, how does this while loop works? काय करतं? Okay, let's execute this first and then we'll see. See, आपण या लाईन नंबर 19 वर सगळे एलिमेंट एकदाच प्रिंट करत होतो वेक्टरचे. ओके. आणि नंतर लाईन नंबर 27 वर एक एक एलिमेंट घेतोय आणि प्रिंट करतोय. कसं करतोय? लेट्स एक्झिक्यूट दिस. ठीक आहे. सी सगळे एलिमेंट एकदाच झाले आणि इथं एक प्रिंट झाला, पुन्हा लूप मध्ये गेला, दुसरा प्रिंट झाला, लूप मध्ये गेला, तिसरा प्रिंट झाला, लूप मध्ये गेला, चौथा, आणि लाईक धिस.
Okay. Now, and see, this is what is our last elements are. पुन्हा वेक्टर मध्ये काही चेंज नाहीये. सी. ओके. नाव जर आपण वन बाय वन प्रिंट केले तर असे प्रिंट होणार आणि एकदाच प्रिंट केले तर असे प्रिंट होणार. ओके. नाव व्हॉट डू आय वांट टू डू. हे कसे प्रिंट होत आहेत. हाऊ डज दिस इन्युमरेशन वर्क्स. ओके. ऑर एनी कर्सर वर्क्स. सी. आपण इथं व्हेक्टरचा हा व्ही ऑब्जेक्ट क्रिएट केला. राईट. व्ही डॉट ऍड केले म्हणजे व्ही मध्ये सगळे एलिमेंट्स आहेत. व्ही मध्ये किती एलिमेंट्स आहेत. 12, 13, 14, 15, 16, 17. बरोबर. एवढे एलिमेंट्स आहेत. ओके. नाव इन्युमरेशनचा व्हाईल लूप काय करतो. मी इन्युमरेशनचा एक ऑब्जेक्ट क्रिएट केला. इन्युमरेशन इज इक्वल टू व्ही डॉट एलिमेंट्स. ओके. व्ही डॉट एलिमेंट्स कारण या वेक्टर क्लासमध्ये एलिमेंट्स नावाची मेथड आहे. ती मेथड रिटर्न करते आपल्याला इन्युमरेशनचा ऑब्जेक्ट. इन्युमरेशन इज इक्वल टू न्यू इन्युमरेशन करू शकत नाही आपण कारण इन्युमरेशन हा तुमचा इंटरफेस आहे. इंटरफेसचा ज्यामध्ये आपण ऑब्जेक्ट क्रिएट करू शकत नाही. इंटरफेसचा आणि ऍबस्ट्रॅक्ट क्लासचा. ओके. नाव सी. मग इन्युमरेशनचा इथं ऑब्जेक्ट भेटला आपल्याला. तर ज्या वेळेस आपण इन्युमरेशन इज इक्वल टू न्यू इन्युमरेशन इज इक्वल टू व्ही डॉट एलिमेंट्स करतो ना त्यावेळेस हे एलिमेंट काय करतात. समजा आता हे एलिमेंट आपल्याला लिस्ट मध्ये आहेत. तर याचा अर्थ काय होते. ई हा इन्युमरेशनचा एक ऑब्जेक्ट बनतो आणि या ऑब्जेक्ट मध्ये आपल्याला हे सगळे एलिमेंट्स भेटतात. ओके. या ऑब्जेक्ट मध्ये हे सगळे एलिमेंट भेटतात इथं. ठीक आहे. इथं काय भेटतात मग या ऑब्जेक्ट मध्ये आपण या व्ही चे जे सगळे एलिमेंट्स आहेत ना या एका ऑब्जेक्ट मध्ये लेट्स से एका मोकळ्या बॉक्स मध्ये थैलीमध्ये आपण आपल्याला टाकून भेटतात. 12, 13, 14, 15, 16, 17. ठीक आहे. सिक्वेन्स मध्येच आहे ते. 15, 16, 17 सिक्वेन्स मध्येच आहेत. मग काय करायचं इथं लेट्स से की इथे एक ओपनिंग असते समजा. ठीक आहे. या थैलीमध्ये एक एक एलिमेंट्स आहेत. मग आपल्याला काय करायचं या ई मधून आता हे जे लेट्स से की हे एलिमेंट बांधून होते. आपण काय केलं त्यांना एका मोकळ्या कंटेनर मध्ये टाकलं. मोकळ्या कंटेनर मध्ये टाकणं म्हणजे ई डॉट एलिमेंट्स करणं. ई डॉट एलिमेंट्स करणं आणि या कंटेनरचं नाव आहे ई आहे. राईट. सॉरी. व्ही डॉट एलिमेंट्स केले की या कंटेनरचं नाव आहे ई. ई म्हणजेच इन्युमरेशनचा ऑब्जेक्ट रेफरन्स व्हेरिएबल. तर ई मध्ये हे सगळे एलिमेंट्स आले. मग आपल्याला काय करायचं ते चेक करायचं बाबा. समजा इथे व्ही मध्ये जर एमटी असती एमटी लिस्ट आहे तर याचा अर्थ की या ई मध्ये व्ही मध्ये जर काहीच नसले तर ई व्ही डॉट एलिमेंट्स केलं तर ई मध्ये काहीच नाही येणार आपल्याला एमटी असणार. मग आपल्याला जर प्रिंट करायच्या अगोदर आपलं चेक करायचं काम असतं की बाबा याच्यामध्ये एलिमेंट्स आहेत का. याच्यामध्ये एलिमेंट्स आहेत का. मग याच्यामध्ये एलिमेंट्स आहेत का चेक करण्यासाठी आपल्याकडे ई डॉट हॅज मोर एलिमेंट्स नावाची मेथड आहे. दिस मेथड बिलॉंग्स टू इन्युमरेशन. इन्युमरेशन मधली ही मेथड आहे. म्हणून आपण ई ऑब्जेक्ट वर कॉल करतोय. ई डॉट हॅज मोर एलिमेंट्स. ठीक आहे. मग ही मेथड काय करते रिटर्न ट्रू किंवा फॉल्स रिटर्न करते. जर हॅज मोर एलिमेंट्स जर एलिमेंट्स असतील तर ट्रू रिटर्न करते. नसतील तर फॉल्स रिटर्न करते. ठीक आहे. मग तुमच्या या ई मध्ये आपले हे एवढे एलिमेंट्स आहेत. याचा अर्थ याच्यामध्ये एलिमेंट्स आहेत. मग ही मेथड काय करणार ट्रू रिटर्न करणार. ट्रू. मग व्हाईल जे लूप आहे व्हाईल लूप आपलं तोपर्यंत चालतं जोपर्यंत व्हाईल ही जी कंडिशन आहे ही फॉल्स होत नाही. ठीक आहे. जोपर्यंत ही कंडिशन फॉल्स होत नाही. मग सध्या या आपल्या ई ऑब्जेक्ट मध्ये एवढे सारे एलिमेंट्स आहेत. तर याच्यातला हा पहिला एलिमेंट घेते चेक करते की हॅज मोर एलिमेंट्स आहेत. मग काय करते असल्यावर काय करते आपल्याला याच्यातला पहिला एलिमेंट्स देते. म्हणून आपण काय करू शकतो ई डॉट ज्यावेळेस आपण नेक्स्ट एलिमेंट ही मेथड कॉल करतोय ही वाली मेथड ज्यावेळेस कॉल करतो नेक्स्ट एलिमेंट म्हणजेच या इन्युमरेशन मधला पहिला एलिमेंट तुम्हाला इथं भेटतो इंट आय मध्ये. ठीक आहे. पहिला एलिमेंट भेटला की तुम्ही हा प्रिंट करताय. मग पुन्हा काय करतं हे या हॅज एलिमेंट लूप मध्ये जातं चेक करते की बाबा हॅज मोर एलिमेंट पहिला एलिमेंट भेटतं. या इन्युमरेशन मधून तो एलिमेंट रिमूव्ह करून टाकतात. काय करतं ते रिमूव्ह करते एलिमेंट.
मग आता इथे सुरुवातीला किती होते, 1 2 3 4 5 6, 6 एलिमेंट्स होते. 6 पैकी हॅज मोर एलिमेंट्स या मेथडनं काय केलं, पहिला एलिमेंट रिमूव्ह केला. काय केलं या मेथडनं, पहिला एलिमेंट रिमूव्ह केला. ओके, पहिला एलिमेंट रिमूव्ह केला, पहिला एलिमेंट रिमूव्ह केला. ठीक आहे, पहिला एलिमेंट रिमूव्ह केला आणि आपल्याला भेटला इथं 6. मग आता पुन्हा याच्यामध्ये ई मधून जर पहिला एलिमेंट रिमूव्ह केला, व्हॉट इज दिस, नॉट 6, पहिला एलिमेंट रिमूव्ह केला म्हणजे किती भेटला आपल्याला, प्रिंट झाला 12. बरोबर, कारण हा पहिला एलिमेंट आहे. मग आता पुन्हा चेक करतं की ई पहिला एलिमेंट ज्यावेळेस आपण रिमूव्ह केला, प्रिंट केल्यानंतर पुन्हा चेक करायचं की ई डज इट इन्युमरेशन हॅज मोर एलिमेंट, अजून उरलेले एलिमेंट्स आहेत का याच्यामध्ये, येस ऑर नो. येस नो. एकच एलिमेंट आपल्याला पहिल्या इटरेशन मध्ये इथं प्रिंट झाला, बाकी उरलेले एलिमेंट्स याच्यामध्येच आहेत. तर जेव्हा कधी आपण ई डॉट हॅज मोर एलिमेंट्स करतो ना, ई डॉट हॅज मोर एलिमेंट करतो ना, त्यावेळेस 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 आपल्याला ट्रू रिटर्न होतं, कारण या इन्युमरेशन मध्ये याच्यामध्ये अजून एलिमेंट्स आहेत, इन्युमरेशन मध्ये अजून एलिमेंट्स आहेत. मग ट्रू रिटर्न झाले की पुन्हा आपण खाली येणार, पुन्हा म्हणणार की बाबा मला नेक्स्ट एलिमेंट दे. अगोदर आपल्याला दिला होता 12, आता 12च्या नंतरचा एलिमेंट कोणता आहे, 13 एलिमेंट आहे, 13 भेटणार. मग पुन्हा ई डॉट हॅज मोर एलिमेंट्स चेक होणार, कारण हे लूप आहे, राईट, हे रिपीटेडली काम करतं. सो पुन्हा चेक होणार की बाबा आता 13 तर रिमूव्ह झाला, अजून एलिमेंट्स उरलेत का या ई मध्ये, उरले असतील तर ट्रू रिटर्न करा. मग हे ट्रू रिटर्न करणार, मग पुन्हा खाली लूप मध्ये येणार. मग पुन्हा जो ट्रू रिटर्न झाल्यावर पुन्हा नेक्स्ट एलिमेंट जो आहे 13च्या नंतर 14 भेटणार, पुन्हा लूप मध्ये जाणार, पुन्हा चेक करणार की बाबा 14 तर दिला, अजून एलिमेंट आहेत का इन्युमरेशन मध्ये, इफ यस देन रिटर्न ट्रू, ट्रू रिटर्न करतं, लूप मध्ये जातं, 15 एलिमेंट भेटतं, नंतर 16 भेटतो, नंतर 17 भेटतो, सगळे एलिमेंट भेटले. ठीक आहे, मग पुन्हा आता इथं चेक करतं की बाबा ई इन्युमरेशन तुझ्यामध्ये अजून एलिमेंट आहेत का. आता इन्युमरेशन म्हणतोय की नाही बा, माझ्याकडे जेवढे होते मी सगळे तुला दिले, आता माझ्याकडे काहीच उरलं नाही. मग या ट्रूच्या ऐवजी हॅज मोर एलिमेंट काय रिटर्न करते इथं, फॉल्स. आणि मग त्या केसमध्ये तुमचा लूपच्या बाहेर तुम्ही पडता, लूप मध्ये आतमध्ये एंट्री करत नाहीत, कारण या हॅज मोर एलिमेंटचं आउटपुट जे आहे हे फॉल्स येतं. आपल्याला माहिती आहे की व्हाईल मध्ये जेव्हा व्हाईलची ही कंडिशन ज्यावेळेस फॉल्स होते, त्यावेळेस व्हाईल लूपच्या बाहेर पडतो आपण, आणि दिस वे युअर एक्झिक्युशन फिनिशेस. मग काय होतं इथं, वन बाय वन इथं काय करते, पहिल्यांदा चेक करते की हॅज मोर एलिमेंट, एलिमेंट आहेत का, हो, जर असेल तर मग आम्हाला पहिला एलिमेंट द्या, म्हणून इथं 12 भेटले तुम्हाला. पुन्हा चेक करतं, वापस जातं, हॅज मोर एलिमेंट 12 तर दिले, अजून उरलेत का, हो, मग उरला असेल तर जो उरलाय ना त्यातला पहिला एलिमेंट द्या, 13 14 15 16 17. and this way we get all these elements from this vector class using this enumeration. So this is how this cursor enumeration cursor works. Okay, this is how this enumeration cursor works, and by using we can fetch one by one elements. ठीक आहे, आता समजा मला हे एलिमेंट्स आलेत, आता प्रत्येक एलिमेंट मध्ये मला काहीतरी ऍड करायचं, प्रत्येक एलिमेंट मध्ये मी म्हटलं होतं इथं 2 ऍड करायचे, तर मी काय करणार, प्रत्येक एलिमेंट प्रिंट करायच्या अगोदर इथं +2 करणार, राईट. मग 12च्या ऐवजी 14 15, राईट, 12च्या ऐवजी 14 इथं प्रिंट होतील, इथं 12 13 2 15 16 17 18 आणि 19 प्रिंट होईल, राईट. ओके, नाव लेट्स एक्झिक्यूट दिस. मी काय करतोय, सिम्पली एक एक एलिमेंट घेतोय याच्यात ना, आणि त्या एलिमेंट मध्ये 2 ऍड करतोय, राईट. हे गोल होतं आपलं, 12 + 2 13 + 2, राईट, 12 + 2 14 झाले, 13 + 2 15, 14 + 2 16 17 18 अँड 19, राईट. करेक्ट आहे, समजतंय काय म्हणतोय मी, आचल, मयूर, श्रेयश, Yes, sir. राईट, एव्हरीवन, यू गाईज आर गेटिंग इट. ओके, नाव लेट्स से माझ्याकडे एक असं अशी एक रिक्वायरमेंट आहे की ह्या सगळ्या व्हॅल्यूज आहेत, या सगळ्या व्हॅल्यूज पैकी मला फक्त असे नंबर प्रिंट करायचे आहेत ज्यांची व्हॅल्यू ही ग्रेटर दॅन 14 असेल.
आय वॉन्ट टू प्रिंट ओनली दोज नंबर्स विच आर ग्रेटर दॅन 14. मग काय करणार? सिंपल मी इथे एक इफ कंडिशन लावणार आणि म्हणणार की इफ आय इज ग्रेटर दॅन 14, जर असेल तरच प्रिंट करा. इफ आय इज ग्रेटर दॅन 14 असेल तरच प्रिंट करा. दॅट्स इट. ही कंडिशन केली. आता अगोदर आपण सगळे एलिमेंट प्रिंट करत होतो, आता फक्त तेच एलिमेंट प्रिंट करणार जे ही कंडिशन सॅटिस्फाय करणार. राईट. सी, फक्त आपल्याला 15, 16, 17 तीनच एलिमेंट भेटले का? कारण 15, 16, 17 हे तीनच एलिमेंट 14 पेक्षा मोठे आहेत. राईट. आपण 14 पेक्षा लहान वाले एलिमेंट पण प्रिंट करू शकतो. काय नाही, लेस ग्रेटर दॅनच्या ऐवजी लेस दॅन करा. सी, राईट. समजतंय? सो दिस इज हाऊ वी फिल्टर एलिमेंट्स. ओके, गॉट इट. गॉट इट गाइज. श्रेयश, सुमेध, पल्लवी, मयूर, आचल. Yes, sir. Yeah. Yeah, this is little tricky because it has various methods and loops and all. So I told you guys there are two people who understands concept in 2 hours, okay, who understands concept in 4 hours. 2 तास वाल्याला 4 वेळेस करून पाहा लागल. ओके. 4 तास वाल्याला कदाचित 8 वेळेस करून पाहा लागल. बट everyone has to practice it. Without practice, I'll guarantee you guys will not get even single thing about it. ठीक आहे. जे काही बोललो मी ते सेम सेम टाइप करा, सेम टाइप करून पहा. and when you guys type it, then you guys will face error. When you guys face error, you guys will try to resolve it. When you guys try to resolve it, then you will use your brain, आणि त्यावेळेस तुमचे कन्सेप्ट क्लिअर होतील. ओके. So make sure guys, you guys are practicing these things today itself. Okay. If you guys need, I'll send this example. Enumeration नावाचं एक फाईल क्रिएट केली मी, आणि ही सेम फाईल तुम्हाला I'll send it guys to you. Okay. No, not a file. So what everyone needs to do, okay? सगळ्यांनी काय करायचंय, या प्रोग्रामला रन करायचंय, आणि एव्हरीवन हॅज टू सेंड धिस स्क्रीनशॉट. ठीक आहे. त्या इक्लिप्सचा फोटो काढायचा, व्हॉट एव्हर द आयडी यू आर युझिंग इन टू लॅपटॉप. सेम प्रोग्रामला रन करायचं. ओके. आणि रन केल्यानंतर त्या फोटोचा स्क्रीनशॉट, फोटो काढायचा त्या इक्लिप्सचा विथ अलॉंग विथ आउटपुट ऑन कन्सोल, अँड यू गाइज नीड्स टू सेंड इट इन टू ग्रुप. आपल्या ग्रुपमध्ये त्याला सेंड करायचं. समजलं का? हे आता काय बोललो शुद्ध मराठीत? गॉट इट? Sir. Right. What you guys need to do? Everyone has to type this program into your Eclipse. Okay. IntelliJ, whatever the ID you are using, execute this program. Okay. And send a photo into group. Anyhow, you guys have to send the photo into group today itself. Otherwise, from tomorrow there won't be any classes. Okay, I'll send you guys that example. See, now this is how we use this iterator. This is how we use this, sorry, cursor enumeration with old classes. See, the enumeration चा ड्रॉबॅक काय की हा खूप जुना आहे.
तर हा फक्त जुन्या क्लासेस सोबतच, म्हणजे कलेक्शन इंट्रोड्यूस व्हायच्या अगोदर हा क्लास आला होता. आपलं कलेक्शन जे फ्रेमवर्क आहे, कलेक्शन हे जे आहे ना, हे कलेक्शन इंटरफेस हे जावा 1.2 व्हर्जन मध्ये आलं, जावा 1.2 व्हर्जन मध्ये. पण व्हेक्टर स्टॅक आणि हॅश टेबल, मॅप मध्ये एक हॅश टेबल आहे, व्हेक्टर स्टॅक आणि हॅश टेबल, हे हॅश टेबल हे जे आहेत ना, हे जुने क्लासेस आहेत. ठीक आहे, हे जुने क्लासेस आहेत. हे जुने क्लासेस आहेत, तर जुन्या क्लासेस साठीच इन्युमरेशन युज होतं. ठीक आहे, कारण की हे जुनं आहे म्हणून कोणी याला युज करत नाही, पण आपल्याला याची माहिती असणं इज इम्पॉर्टंट. दॅट इज व्हाय आय एक्सप्लेन यू गाईज. ओके, नाऊ आय टेल यू वन मोर थिंग. सी, आयटरेट करण्यासाठी आपण एवढं केलं, राईट? इटरेट करून त्याला फक्त आपल्याला ग्रेटर दॅन किंवा लेस दॅन नंबर प्रिंट करण्यासाठी एवढं केलं. लेट मी सी. I'm doing one thing. Okay, if you guys understand, let it. That's okay. Otherwise, let it be. Okay, so I have this WhatsApp here. Okay, now see what I'm doing. Let's not do this. Not equal. Okay. So see what does it do? No. Okay. So what are we doing here? E dot. So simple. काय करतोय मी? स्ट्रीम करतोय, फिल्टर करतोय. E is equal to and E is greater than. Okay. Sometimes this does not work on. So we have something in Java 8, something called as Stream API, which we are going to explore as a part of Java 8. तर I just want to show you guys this, कि whatever the code we have written in this much line, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 लाईन मध्ये जो कोड लिहिला ना आपण, तो कोड जावा 8 मध्ये फक्त we can write into one line. We can write that code into one line. Okay, so this is called a stream API, which is introduced in Java 8. Filter method काय करते? ह्या एवढं काम करते. सी, हा एवढा व्ही डॉट स्ट्रीम म्हणजे तुमचं एवढं काम झालं, एवढं. ठीक आहे, फिल्टर म्हणजे तुमचा हा इफ स्टेटमेंट झाला, आणि त्याच्यानंतर कलेक्ट. सी, ठीक आहे, दॅट इज कलेक्ट इज फाईन. कलेक्ट म्हणजे कलेक्ट करणं. आणि त्याच्यानंतर हे जे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन जे होतं ना या फाईल लूप मध्ये, that is that can be done using that can be done using this either for each method. Okay, or we can collect it into single object too. Let's say, yeah, that is fine. Vector p is equal to v1 is equal to substream. So what you guys need to do, whatever the examples I have, whatever the example I sent here, you guys needs to you guys needs to type that example. Okay, you guys need to type that example and execute it and send a screenshot to me. Okay, send a screenshot to me. ठीक है. I'm not sure whether this stream can be used on vector. Let's check that.
Just a second, I'm just checking. Anyways, we will be exploring all these concepts. Okay, we will be exploring all these concepts in Java. Sorry, as a part of, we will be exploring all these concepts as a part of Java 8, our Java 8 syllabus. Okay. Nope, this is not working here. Anyways, we'll see this later. I'll tell you guys maybe when we start iterator. Okay. At that time, we will explore this. Okay, of course. Why? Because we already have this E defined here. Let me do it as a E1. E1. E1 is greater than 14. Right, right. I'll do this one simple thing here. That is it. See, now it will work. Hey, याला म्हणतात this is what generics. Okay, this is what generics. What is generics? That is also we need to explore. Now see, we do not need this. We do not need this. Okay. Now, even in single, even in single line, we can print out this for each system colon println. What is this? What method does it take? So all this they have provided us with the lambda expression. Okay, with the lambda expressions and stream APIs. Lambda expression and stream APIs. Okay, we can use these things to reduce the number of lines which we have written earlier. This one is also not needed now. Till this. What we are doing, we are simply printing this one by one. Okay, for each system.out.println and then this print even object. Okay, and we are calling this on for each method only. Right, one more, we need to close it here. V dot filter dot anyways, let's fold this into some other object. Okay, I'll tell you this. Can we do like this too? Yeah. Okay. Now see, all these elements या एका लाईन मध्ये हे सगळे हा एवढा कोड तुमचा लिहिला गेलाय. आता याला प्रिंट करण्यासाठी what I'll do, I'll simply hold this or system.out.println. Complete line me I'll add it into here system.out.println and that is it. If we simply execute this no, या लाईन नंतर पण आपल्याला तेच एलिमेंट भेटतील जे 14 पेक्षा मोठे आहेत. राईट, इथं आपण लेस दॅन यूज केलंय. लेट मी राईट डाऊन दिस. सी, ठीक आहे. इथं आपल्याला 14 पेक्षा मोठे एलिमेंट भेटतील आणि तिथे खाली पण 14 पेक्षा मोठेच एलिमेंट भेटतील. सी, 15 16 17 आउटपुट आहे इथं आणि इथं पण 15 16 17 आउटपुट आहे. सेम आउटपुट आहे. सेम आउटपुट इथं एका लाईन मध्ये केलं आपण आणि इथं 7 लाईन लागल्यात. तर इन्युमरेशनचा ऑब्जेक्ट क्रिएट करायची पण गरज नाहीये आपल्याला या केसमध्ये. Now, what is this? This is something we will be exploring as a part of Java 8 syllabus. Java 8 साठी आपले बरेच दिवस concepts राहणार आहेत. I'll ping you guys this line too. ठीक आहे, try to execute this one.
स्पेशल 8 ते 10 दिवसाचं सेशन राहणार आहे जावा 8 चे फीचर्स, आणि त्या फीचर्स मध्ये हे सगळे शिकणार आहोत आपण. नाव डेज दिस थिंग्स आर, एव्हरीवन इज युजिंग दिस थिंग्स. पण आपल्याला हे समजण्यासाठी अगोदर बेसिक जे आहे, जे कोर जावा आहे ना, ते समजणं गरजेचं आहे. ओके, आय होप यू guys got the concept of cursor enumeration. Okay, enumeration. Tomorrow onwards, tomorrow we will explore list iterator, and from the day after tomorrow we will start iterator. Till then, we'll stop here. We'll continue tomorrow. If you guys have any doubts, you guys can ask.